Students, today we are going to see voice. आता voice म्हणजे काय, तर याला voice म्हणजे मराठीमध्ये म्हणतात प्रयोग. In English there are two types of voice. आता मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, संस्कृतमध्ये बघितलं आपण तीन प्रकारचे प्रयोग असतात. कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग आणि भावी प्रयोग. पण इंग्रजीमध्ये भावी प्रयोगाचा काही संबंध नाही. त्यामुळे इंग्रजीमध्ये फक्त दोन प्रकारचे वॉइस आहेत. एक म्हणजे ऍक्टिव्ह वॉइस. आता सगळ्यात पहिल्यांदा पहिला ऍक्टिव्ह वॉइस आहे आणि दुसरा पॅसिव्ह वॉइस आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात घ्या की ऍक्टिव्ह वॉइस वापरायचा कधी, त्याचा उपयोग कधी करायचा आणि पॅसिव्ह वॉइस कधी वापरायचा. सगळ्यात महत्त्वाचं ते असतं की याचा उपयोग काय आहे आपल्याला ते माहिती पाहिजे. केव्हा त्याचा उपयोग केला जाईल तर लक्षात घ्या की जर सब्जेक्ट हा इम्पॉर्टंट असेल, हे बघा subject is important, we use active voice in our speaking, in our writing. For example, I play cricket. You are driving a car. She has seen the Taj. Sees this one. Now look at the board. All sentences are written in active voice because we know whenever the subject is important, we use active voice in our writing, in our speaking. Or simply we can say that the focus is on subject. Here in the first sentence, I is the subject. In the second sentence, you is the subject. In the third sentence, she is the subject. But students, the last four sentences is written in imperative form. The form of the sentence is imperative. There is no subject, and hence in imperative form, we have to understand you as the subject. For example, you see this man, you stop the car, you work hard, you do this. So all imperative sentence requires you as a subject. जर सब्जेक्ट महत्त्वाचा असेल किंवा फोकस हा सब्जेक्ट वर असेल तर आपण आपल्या बोलण्यामध्ये किंवा आपल्या लिखाणामध्ये ऍक्टिव्ह व्हॉइसचा उपयोग करतो. उदाहरणार्थ आय प्ले क्रिकेट, यू आर ड्रायव्हिंग अ कार, शी हॅज सीन द ताज, सीज दिस मॅन. आता पहिल्या वाक्यामध्ये आय हा सब्जेक्ट आहे, दुसऱ्या वाक्यामध्ये यू हा सब्जेक्ट आहे, तिसऱ्या वाक्यामध्ये शी हा सब्जेक्ट आहे. पण चौथं वाक्य आज्ञार्थी वाक्य सीज दिस मॅन, मुख्य क्रियापदाने वाक्याची सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे या वाक्यामध्ये कर्ता नाहीये. तर अशा आज्ञार्थी वाक्यामध्ये यू हा कर्ता गृहीत धरावा लागतो. नंबर 2, पॅसिव्ह व्हॉइस. आता पॅसिव्ह व्हॉइस म्हणजे कर्मणी प्रयोग, ऍक्टिव्ह व्हॉइस म्हणजे कर्तरी प्रयोग. मग पॅसिव्ह व्हॉइस केव्हा वापरायचा तर लक्षात घ्या, ऍक्शन इज इम्पॉर्टंट. When action is important, the passive voice is used. जर क्रियेला महत्त्व दिलेलं असेल तर कर्मणी प्रयोगाचा वापर करायचा. जर नाउ passive voice. What is a passive voice? Passive voice म्हणजे काय तर passive voice म्हणजे कर्मणी प्रयोग. आता कर्मणी प्रयोगाचा उपयोग केव्हा केला जातो तर लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनो, जर ऍक्शन महत्त्वाची असेल म्हणजे फोकस इज ऑन ऍक्शन, म्हणजे त्या क्रियेवरती जर का फोकस केलेला असेल तर या काळात या वापर म्हणजे या व्हॉइसचा उपयोग केला जातो. उदाहरणार्थ आय एम कॉल्ड इन. हिअर आय एम कॉल्ड इन, द फोकस इज ऑन ऍक्शन. ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मी, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अँड माय पॉकेट हॅज बीन पिक्ड. माय पॉकेट हॅज बीन पिक्ड, हॅज बीन पिक्ड. इट इज अ वर्ब फ्रेज. सो अंडरलाइन पार्ट्स आर द वर्ब फ्रेजेस and the focus is on action. So all these sentences are written in passive voice. Or simply, how can we say the sentence is in passive voice? Because no doer is shown,
in the sentence or it is not given. How? I am called in. The question is, who called me in? We do not know about the doer. He was introduced to me. Who has introduced him to me? Not mentioned there. That is why the sentence is written in passive voice. My pocket has been picked. Who has picked my pocket? We don't know. So the action is important. Hence the sentence is written passive voice and the focus is on action. Now, students, we can turn the sentence from active to passive. Remember, active to passive and passive to active. But remember one thing, when we turn the sentence from active to passive, the verb phrase gain by one. It may clearly indicate that the one verb having two in passive, two verbs having three in passive. See, here, has seen, there are two verbs in perfect tense. But in passive, my pocket has been picked. 1, 2, 3 verbs are there. Here two verbs. This is simple present, simple past and present perfect. But one verb is gain. And it is the rule of the verb phrase. When active sentence turn to the passive, the verb phrase gain by 1. And when we turn any passive sentence to the active, it loses by 1. आता विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात घ्यायचं की जेव्हा कर्तरी प्रयोगाचं वाक्य हे कर्मणी प्रयोगामध्ये लिहिलं जातं त्यावेळेस वाक्यामध्ये असलेली क्रियापदांची संख्या ही 1 ने वाढते आणि जेव्हा पॅसिव्ह वाक्य हे ऍक्टिव्ह वाक्यामध्ये टर्न केलं जातं त्यावेळेस ही क्रियापदाची संख्या 1 ने कमी होते. आता इथं बघा, शी हॅज सीन द ताज हॅज बीन सीन बाय हर असं होणार आणि माय पॉकेट हॅज बीन पिक्ड हा पॅसिव्ह व्हॉइस जर का ऍक्टिव्ह मध्ये गेला तर समवन हॅज पिक्ड माय पॉकेट मीन्स वन वर्ब इज रिड्यूस्ड देयर. एक क्रियापद तिथं कमी होतं. आता कोणती क्रियापदं कमी होतात आणि कोणती क्रियापदं वाढतात इट डिपेंड्स ऑन द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स. आता ते आपल्याला हे माहिती पाहिजे की वाक्य कोणत्या टेन्स मध्ये आहे. तर लक्षात घ्या, काय क्रियापदांची संख्या कमी होणं आणि याच्यावरती डिपेंड असतं की टू बी जे टू बी चे फॉर्म आहे ते टू बी चे फॉर्म फक्त ऍड होतात आणि ते टू बी फॉर्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेन्स बाय टर्निंग इट फ्रॉम पॅसिव्ह टू ऍक्टिव्ह. ऍक्टिव्ह मधून पॅसिव्ह मध्ये किंवा पॅसिव्ह मधून ऍक्टिव्ह मध्ये टर्न करत असताना ऍक्टिव्ह मधून पॅसिव्ह मध्ये टर्न करत असताना टू बी या क्रियापदाचं एक वर्ब ऍड केलं जातं. तर पॅसिव्ह मधून ऍक्टिव्ह मध्ये करत असताना याच टू बी चा एक फॉर्म जो आहे तो रिमूव्ह केला जातो. मग आता तो कसा केला जातो कसा तर लक्षात घ्या, समजा वाक्य हे सिंपल असेल म्हणजे प्रेझेंट तर ऍड होणार टू बी चं रूप आहे एम इज आर as according to object of the sentence. If it is in past, जर हा पास्ट मध्ये असेल तर ऍड होणारा वर्ब आहे was were. जर वाक्य हे कंटिन्युअस मध्ये असेल तर ऍड होणारा वर्ब आहे being. आणि जर परफेक्ट मध्ये असेल तर आपल्याला ऍड करावं लागतं been. आणि कुठल्याही मोडल ऑक्झिलरी जर यामध्ये वापरलं गेलेलं असेल तर त्यानंतर टू बी येतो फक्त बी. आणि नाउ रिमेंबर आफ्टर दिस टू बी फॉर्म वी हॅव टू राईट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और नोन एज V3. ऍक्टिव्ह व्हॉइसचं पॅसिव्ह व्हॉइस करा, या क्रियापदांची संख्या ऍड होते. जर पॅसिव्ह व्हॉइसचा ऍक्टिव्ह व्हॉइस केला तर ही क्रियापद वाक्यात काढली जातात म्हणजे ती फक्त टू बी ची. मग प्रेझेंट मध्ये असेल तर एम इज आर, पास्ट मध्ये वॉज वर, कंटिन्युअस मध्ये बीइंग, परफेक्ट मध्ये बीइंग आणि मॉडल ऑक्झिलरी बरोबर बी वापरायचं. पण हे सर्व करत असताना यानंतर मुख्य क्रियापदाचं जे रूप आहे वर्ब क्रिये ते वापरायला विसरायचं नाही. म्हणजे आता एक लक्षात घ्या, इथं आय प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी. समजा आता हे वाक्य आहे साध्या वर्तमान काळामधलं वाक्य आहे आय प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी. यू आर ड्रायव्हिंग अ कार हा कंटिन्युअस फॉर्म वाक्याचा. मग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय यू.
हा त्याचा पॅसिव्ह वॉइस होतो. आणि परफेक्ट टेन्स शी हॅज सीन द ताज हॅज बीन सीन बाय हर. परफेक्ट असल्यामुळे तिथे आपण बीन घेतलेला आहे. पण जर चौथं वाक्य बघितलं तर चौथं वाक्य हे इम्पॅरेटिव्ह आहे. इम्पॅरेटिव्हची सुरुवात लेटने होती. लेट दिस मॅन बी सीज्ड अँड नाव ट्राय टू टर्न दिस ऑल पॅसिव्ह सेंटेन्सेस इनटू ऍक्टिव्ह. ही पॅसिव्ह वाक्य बघा ऍक्टिव्ह मध्ये टर्न करण्याचा प्रयत्न करा. आय एम कॉल्ड इन, जेव्हा पॅसिव्ह वॉइस मध्ये आपल्याला डुअर माहिती नसतो, याच्यामध्ये डुअर नाहीये. डुअर मीन्स वन हु परफॉर्म द ऍक्शन. तो ऍक्शन करणारा, क्रिया करणारा. कर्ता कोण आहे, सब्जेक्ट कोण आहे आपल्याला माहिती नाही. मग अशा वेळेस समवन किंवा दे घेतात. एक तर समवन एकट्याने पॉसिबल असेल ती ऍक्शन होणे तर समवन घ्या, किंवा सर्वांनी मिळून असेल तर दे घ्या. आय एम कॉल्ड इन, समवन कॉल्स मी इन, असा याचा पॅसिव्ह वॉइस होतो. म्हणजे बघा काय झालं की वाक्यातला एम जो प्रेझेंट टेन्स मध्ये आहे तो निघून गेला, आणि कॉल्ड जो पास्ट पार्टिसिपल आहे, पास्ट पार्टिसिपलचा फॉर्म जो सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरला गेलेला आहे. ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मी, someone introduced him to me. आता इथे introduce has the same form in past and past continuous, so it not changed. त्यामुळे याच्यात बदल झालेला नाही, कारण introduce चा past आणि past participle सारखा असल्या कारणाने त्यामध्ये बदल होत नाही. My pocket has been picked, someone has picked my pocket. आता परफेक्ट टेन्स मध्ये फक्त been ऍड केलं जातं आणि been रिमूव्ह केलं जातं, कारण परफेक्ट जो आहे तो ऍज पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जवळपास सारखा राहतो. फक्त अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इथे हॅव हॅज बदलू शकतं. मग आता एक लक्षात घ्या की पॅसिव्ह वॉइस मध्ये वाक्य टर्न करताना किंवा एखादं ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये वाक्य टर्न करताना वी नो दॅट देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हॉइस. आपल्याला माहिती आहे इंग्रजीमध्ये दोन प्रकारचे व्हॉइस आहेत. पहिला व्हॉइस आहे ऍक्टिव्ह व्हॉइस आणि दुसरा व्हॉइस आहे पॅसिव्ह व्हॉइस. मग जर वाक्यामध्ये डुअर म्हणून जर एखादं नाव असेल तर त्या नावामध्ये काही फरक पडत नाही. पण जर का प्रोनाउन असेल, पण प्रोनाउन म्हणजे कोणते, उदाहरणार्थ आय, यू, ही, शी, वी आणि दे, अशा प्रकारचे जर प्रोनाउन त्या वाक्यामध्ये वापरले गेलेले असतील तर दे कॅन बी यूज इन इट्स ऑब्जेक्टिव्ह केस. ते त्याच्या ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये वापरले जातात. उदाहरणार्थ आय असेल तर बाय मी करायचं, यू असेल तर बाय यू करायचं, ही असेल तर बाय हिम, शी असेल तर बाय हर, वी असेल तर बाय अस, दे असेल तर बाय देम. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, जर एखादं नाव असेल तर कोणाचंही नाव असू द्या ते दशाने तसं राहतं. उदाहरणार्थ बाय रिया, रिया असेल तर बाय रिया. Riya sings a song is sung by Riya. पण इथं जर का I sing a song असं असेल तर a song is sung by me. आता बघा, I sing a song is sung by me. You sing a song is sung by you. He sings a song is sung by him. She sings a song is sung by her. We sing songs are sung by us. They sing songs are sung by them. Riya sings a song is sung by Riya. आता हा झाला की ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये आणि पॅसिव्ह वॉइस मध्ये. जर इथे टेन्सचा जर वापर केला आपण तर टेन्स बघूया. टेन्स मध्ये कसं करायचं. आता बघा, जर समजा आपण टेन्सचा वापर केला तर टेन्सचा विचार जर केला तर कोणत्या टेन्सचा पॅसिव्ह वॉइस होतो आणि कोणत्या टेन्सचा पॅसिव्ह वॉइस होत नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, टेन्स मध्ये इथं आपल्याकडे क्लिअर आहे कोणते कोणते टेन्स आहेत. तर 3 टेन्स आहेत. सगळ्यात पहिला आहे प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. पण नुसतं एवढंच नव्हे, हेच महत्त्वाचं नाहीये की त्यात ओनली दिस 3 टेन्सेस आहेत. वी नो दॅट ईच टेन्स हॅज इट्स 4 टाइप्स. या प्रत्येकाचे 4 प्रकार आहेत. पण ते 4 प्रकार कोणते आहेत तर लक्षात घ्या. पहिला आहे सिंपल, कंटिन्युअस, परफेक्ट आणि परफेक्ट कंटिन्युअस. आता when we turn this all into टेब्युलर फॉर्म, जर हे सर्व आपण टेब्युलर फॉर्म मध्ये जर लिहिलं
12 टेन्सेस. आता आपल्या लक्षात येतं की आता 12 काळ आहेत. उदाहरणार्थ मागच्या लेक्चरला टेन्स मध्ये सांगितलं होतं की फक्त सिंपलचा उच्चार करत असतानाच फक्त सिंपल पहिल्यांदा म्हणायचं, बाकी सगळे हे पहिल्यांदा म्हणायचे. उदाहरणार्थ सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर आणि बाकी प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. फक्त सिंपल सांगत असताना सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर असं त्याचा उच्चार होतो. जर आता आपण या बॉक्स वरती बोट ठेवलं तर क्लिअरली अंडरस्टूड दॅट इट इज अ प्रेझेंट कंटिन्युअस. इथं जर ठेवलं तर हा पास्ट परफेक्ट आणि इथं जर ठेवलं तर हा फ्युचर कंटिन्युअस. इथं बोट ठेवलं तर इट इज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. हे आपल्या लक्षात येतं. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की वाक्य जर काही सिंपल मध्ये असेल, मग सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर, तर या तीनही काळांचा चेंज वॉइस होतो. या तीनही काळांचा चेंज वॉइस होतो. कंटिन्युअसचा जर विचार केला आपण तर प्रेझेंट कंटिन्युअस कॅन बी टर्न इनटू पॅसिव्ह वॉइस, पास्ट कंटिन्युअस कॅन बी बट नॉट द फ्युचर कंटिन्युअस. फ्युचर कंटिन्युअस कॅन नॉट बी चेंज इनटू पॅसिव्ह वॉइस. हा पॅसिव्ह वॉइस मध्ये बदलत नाही. ऑल परफेक्ट्स कॅन बी टर्न इनटू पॅसिव्ह वॉइस. सगळेच परफेक्ट पॅसिव्ह वॉइस मध्ये बदलतात, पण कुठलाही परफेक्ट कंटिन्युअस हा पॅसिव्ह वॉइस मध्ये बदलत नाही. But when we look at this table, या टेबल कडे जर बघितलं तर we can understand that there are 12 tenses of active voice and 8 of passive. Passive हे ते 8च होतो फक्त. मग कोणते 4 आहे ज्याचा passive voice होत नाही तर लक्षात घ्या. Future continuous and all perfect continuous cannot be changed into passive voice. आता ते पॅसिव्ह वॉइस मध्ये का बदलत नाही तर रिगार्डिंग टू वर्ब फ्रेज. त्याला वर्ब फ्रेज ही कारणीभूत असते. ऑल दिस हॅविंग द वर्ब फ्रेज. मग वर्ब फ्रेज म्हणजे काय तर लक्षात घ्या. प्ले, आर ड्रायव्हिंग, हॅज सीन आणि सीज. तसंच आय एम कॉल्ड, वॉज इंट्रोड्यूस्ड आणि हॅज बीन पिक्ड. All these are verb phrases. या सर्व verb phrases आहे. आणि अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब फ्रेज, या वर्ब फ्रेजच्या नियमानुसार जर का वाक्य हे फ्युचर कंटिन्युअस मध्ये असेल किंवा कुठल्याही परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये असेल तर एकाच क्रियापदाचं म्हणजे या टू बीचं एकच रूप, टू बीचं रूप त्या वाक्यामध्ये दोनदा वापरलं जातं आणि कुठल्याही वर्ब फ्रेज मध्ये एक क्रियापद हे दोनदा वापरलं जात नाही. आता याची चर्चा करत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात घेऊया की हे कसं पॉसिबल आहे. समजा एक वाक्य लिहिलं आपण, कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. उदाहरणार्थ आपण कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये लिहू. पण फ्युचर कंटिन्युअस मधलं वाक्य जर बघितलं आपण तर एक लक्षात घ्यायचं. एक फ्युचर कंटिन्युअस वाक्य चेक करू आपण हाऊ इट कॅन बी पॉसिबल. तर फ्युचर कंटिन्युअस वाक्य आहे आय विल बी प्लेइंग क्रिकेट. आता याचा चेंज वॉइस होत नाही असं अकॉर्डिंग टू सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन ॲट द बिगिनिंग. इथं ऑब्जेक्ट आपण वाक्याच्या सुरुवातीला घेतला. क्रिकेट, विल बी, ही विल बी ही फ्रेज जशाला तशी घेतली. ॲज आय एन जी इज टू द मेन वर्ब, मेन वर्ब आय एन जी आहे म्हणून तिथं बी पण लिहून घ्यायचं आणि प्लेचं तिसरं रूप प्लेड बाय मी. आता ही झाली वर्ब फ्रेज. आता या अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब फ्रेज नो टू फॉर्म ऑफ द सेम वर्ब इज यूज्ड. आणि इथं लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो की बी आणि बीइंग हे दोन्हीही टू बी ची रूपे आहेत. टू बी चे बघा बी आणि बीइंग दीज आर द सेम फॉर्म. कारण कुठल्याही मॉडल ऑक्झिलरी नंतर बी घेतात. जसे मॉडल ऑक्झिलरी आहे, मॉडल ऑक्झिलरी नंतर बी घ्यायचं आणि क्रियापदाला जर आयएनजी असेल तर बीइंग घ्यायचं. मग हे दोन्हीही एकाच क्रियापदाची रूप असल्यामुळं ह्या पॅसिव्ह वॉइस पॉसिबल नाहीये and hence it is not written in passive voice. हा passive voice चुकीचा आहे according to the verb phrase of it. या त्याच्या verb phrase च्या नियमानुसार जर बघितलं तर एकाच प्रकारचं क्रियापद एका वाक्यामध्ये दोनदा वापरत नाही. मग याला अपवाद आहेत का काही तर निश्चित आहेत. याला अपवाद आहेत. मग अपवाद काय आहे तर लक्षात घ्या. अपवाद ज्याला आपण एक्सेप्शनल केस असं म्हणतो. मग अपवादामध्ये काय असतं बघा. आय कॅन पिकल. कुठल्याही गोष्टीला काही गोष्टी अपवाद असतात. मग
इथं आय कॅन पिकल हे शक्य आहे. आता इथं कॅन आहे, इथं पण कॅन आहे, पण हे वाक्य शक्य आहे. का शक्य आहे तर लक्षात घ्या, द फंक्शन ऑफ द वर्ब या फंक्शन आहे, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज अ मेन वर्ब. आता हे झालं त्याचं फंक्शन. नाव व्हॉट इज द मिनिंग. आता दोन्ही क्रियापदांचं जर मिनिंग बघितलं तर दोन्ही क्रियापदांचं मिनिंग सुद्धा डिफरंट आहे. दिस इज शोज एबिलिटी and it is store or can we can say जे फूड स्टोअर करून ठेवलं जातं किंवा कॅन करून ठेवण्याची जी क्षमता आहे ती क्षमता माझ्यामध्ये आहे. म्हणून आय कॅन पिकल हे तिथं पॉसिबल आहे. पण पी आणि बीइंग जर बघितलं, द फंक्शन इज ऑल्सो सेम, बोथ आर हेल्पिंग वर्ब्स. हे दोन्हीही मुख्य क्रिया सहाय्यकारी क्रियापद आहेत, कल्पे याच्यात मुख्य क्रियापद आहे आणि दोन्हीचाही अर्थ एकच असणे, दोन्हीचाही अर्थ एकच असणे. मग जेव्हा की त्याचं फंक्शन आणि त्याचा मिनिंग both are same, it is not possible. This sentence is possible because it is an exceptional part of the verb phrase. Verb phrase ला हा exceptional आहे, अपवाद आहे. मग अपवाद आहे म्हणून तो लिहिला जाऊ शकतो. मग हा इथं आहे फक्त अपवाद आहे, तो अपवादामध्ये ती पॉसिबिलिटी आहे.